إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 6 dans l'explication du livre du Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah wa hafizahullah. Et il dit à la partie où on est arrivé maintenant, il continue à expliquer, à clarifier les points qui ont été les réponses aux points qui ont été mentionnés par زينب الغاصب. et il dit وقالت هذه الأديبة كما قلت في بعض النساء اجهلن حقوقهن، فما أعرفه أنا مثلا أنه يكون هناك امرأة خريجة شريعة إسلامية ودراسة في هذا المجال تقول لي إن الله فضل علي الرجل بدرجة في كل شيء، مع أن الله سبحانه وتعالى فضل علي الرجل بدرجة واحدة، وهي التي ذكرتها الأستاذة نادية، وهي النفقة وبما أنفقوا من أموالهم. فلماذا هو مفضل؟ فالله سبحانه لم يعطي هذه الأحقية شرعا، بل بعض النساء أعطيناها للرجل أعطيناها لرجالهن تطوعا، إلى جانب تجاهل كثير من النساء لحقوقهن. انظر إلى هذه المرأة وإلى فقهها، فهي تجهل الكثير من الناس فيما هم فيه على حق وعلم، وتجهل هنا امرأة متخصصة في الشريعة في اعترافها بحقوق الرجل، وتحتج بالأستاذة نادية التي لم تتخصص في الشريعة أو لم تدرسها، فتقول فضل الله الرجل علي بدرجة واحدة، وهي التي ذكرتها الأستاذة نادية، وهي النفقة وبما أنفقوا من أموالهم، وتقدم رأيها ورأي نادية على حكم الله الكوني والشرعي، ومنه ما تقدم سرده من النصوص. ومن ذلك قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فقد بين الله أن حق القوامة يعتمد أولا على ما فضل به الرجل على المرأة، وهي أمور ومزايا اختص الله بها الرجال ولم يعطيها للمرأة بمقتضى ربوبيته وعلمه وحكمته وحكمه الكوني والشرعي. والثانية وهي النفقة، وهي أقل من الأولى، وتجاوزت هذه المرأة ما قرره الله في كتابه وسنة نبيه ومضى عليه المسلمون طوال 14 قرنا، وفرضت رأيها على الإسلام والمسلمين، وحجتها قول الأستاذة نادية.
وبهذا الفقه أسقطت حقوق الرجال ومنها القوامة وادعت أن الله لم يعطي هذه الأحقية شرعا بل بعض النساء تطوعن بها للرجال تطوعا. Donc le cheikh il commence par mentionner la parole de la femme qui s'appelle Zainab al-Ghasib, qui est en réalité une féministe. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il y a beaucoup de femmes qui ignorent leurs droits. Et elle dit que je connais une femme qui est graduée de la faculté de Sharia et qui a étudié la Sharia islamique. Et elle a fait des études dans ce domaine, c'est-à-dire elle est spécialisée dans la Sharia. Puis elle dit que cette femme qui a étudié la Sharia, elle lui a dit une fois que Allah a donné la préférence et la supériorité à l'homme sur la femme, ou sur moi, elle parlait d'elle-même en disant que Allah a donné la supériorité à la femme, à l'homme sur la femme, dans un degré. Et non pas dans bon, je recommence ici. Le cheikh il dit que la femme, elle a dit que certaines femmes ignorent leurs droits et qu'elle connaît une femme qui est graduée, qui a étudié en Sharia et qui est spécialisée dans ce domaine et qui lui a dit que Allah avait préféré et donné la précédence et la préférence à l'homme sur la femme dans toute chose. Alors que, en réalité, Allah a uniquement donné à l'homme la préférence et la supériorité dans un seul degré, qui est mentionné par la professeure Nadia, et c'est-à-dire la nafaqa, c'est-à-dire le fait que l'homme dépense de ses biens. وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Elle cite une partie de ce verset. وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Et ensuite, elle questionne, elle dit, et pourquoi il a préférence, ou pourquoi il est préféré, l'homme? Après, elle dit, Allah n'a pas donné ce droit supérieur ou cette priorité à l'homme dans la révélation. C'est uniquement certaines femmes qui ont voulu volontairement donner ce droit-là à leur mari ou aux hommes de leur famille, volontairement. Et elle dit qu'on peut mettre à côté de ça aussi, ou rajouter à ça, que beaucoup de femmes ignorent leurs droits. Donc le Cheikh Rabi' il critique ou il commente ce passage et il dit, regardez cette femme et regardez sa compréhension, comment elle traite d'ignorance beaucoup de gens qui ont établi leur position et qui sont établis sur une science et sur la vérité. Donc elle les traite d'ignorants. Et elle traite même d'ignorante une femme qui est spécialisée dans la charia. Par elle-même, elle reconnaît que c'est une femme qui a étudié la charia, et parce qu'elle dit que l'homme a une priorité sur la femme, elle refuse d'accepter son point de vue, malgré qu'elle est spécialisée dans la charia. Elle dit que cette femme, elle est ignorante, et elle prend comme témoin la parole de la professeure Nadia, qui n'est même pas spécialisée dans la charia et qui n'a pas étudié la charia. Et parce que, bien entendu, cette autre femme qui s'appelle Nadia, professeure, elle défend une opinion qui est en accord avec ses désirs et ses passions, même si c'est contraire aux preuves de la charia. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit, la professeure Nadia? La professeure Nadia, qui n'est pas spécialiste en charia, elle dit que Allah a préféré l'homme sur la femme dans un seul degré. Et qu'est-ce que c'est ce degré-là selon la professeure Nadia? C'est le fait que l'homme il dépense de ses biens. Et elle mentionne la partie du verset qui dit وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Et c'est quoi ce verset? Ça, ce verset-là, c'est le verset 34 dans Surat An-Nisa. Et si vous retournez au verset 34 dans Surat An-Nisa, vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala, quand on lit le verset au complet, ça dit Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Les hommes ont autorité sur les femmes.
en raison des faveurs qu'Allah a accordées à ceux-là sur celle-ci, et à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne deux raisons pourquoi l'homme a autorité sur la femme. Il n'a pas dit uniquement parce que l'homme dépense de ses biens. Il dit, avant de mentionner le fait que l'homme dépense de ses biens pour la femme, il mentionne en premier en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celle-ci. Donc, il y a en premier en raison des faveurs qu'Allah a fait sur celle-ci, le fait qu'Allah a préféré les hommes sur les femmes pour différentes raisons que le cheikh a mentionné déjà, et en deuxième lieu, à cause du fait qu'ils dépensent de leurs biens. Donc la supériorité de l'homme, ou la préférence de l'homme sur la femme, ce n'est pas à cause de la dépense de nos biens uniquement. Ça ça vient seulement en second rang. La première raison, c'est à cause des préférences et de la supériorité que Dieu a donnée à l'homme sur la femme. Et le cheikh, il dit justement, il dit وَتُقَدِّمْ رَأْيَهَا وَرَأْيَ نَادِيَ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ الْكَوْنِي وَالشَّرْعِي. Donc, elle met son opinion personnelle et l'opinion de Nadia au-dessus du jugement d'Allah qu'il a établi dans sa création et qu'il a établi dans sa révélation. Et parmi les exemples de ça, il y a les exemples qu'on a mentionnés dans les textes qu'on a mentionnés dans les cours précédents, des textes du Coran et de la Sunna qui montrent que l'homme a une précédence sur la femme, et en plus de ça, les preuves de la dunya, les preuves de la création qui montrent que l'homme est plus fort et plus apte à prendre en charge des grandes responsabilités que la femme, sur différents points de vue. Donc on a déjà clarifié ça dans les cours passés. Et parmi les preuves de ça, le verset en question, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Donc on voit que dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit oui, les hommes ils ont al-qawama, c'est-à-dire ils ont autorité sur la femme. Et Allah subhanahu wa ta'ala a préféré l'homme sur la femme pour différentes raisons. En premier, il mentionne qu'il les a préférés sur la femme et qu'il leur a donné autorité sur la femme à cause des faveurs qu'il leur a données, qu'il a donné aux hommes sur les femmes par rapport aux femmes. Et en deuxième raison, comme deuxième explication, ou deuxième raison, à cause de ce qu'ils dépensent. Et le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a expliqué que le droit d'être al-qawwam, d'être celui qui a autorité sur la femme, c'est basé premièrement sur le fait que Dieu a préféré l'homme sur la femme dans différentes caractéristiques qui sont spécifiques à l'homme, du fait que Dieu les a mis uniquement en l'homme ou les a spécifiés pour les hommes et ne les a pas donné ces spécificités-là et ces qualités-là à la femme. Et ça c'est selon ce qui implique la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait que c'est lui le maître de toutes choses et le créateur et qu'il est l'omniscient et le sage et qu'il a déterminé et décrété ces choses-là dans la création et dans sa révélation également. Donc ça c'est la première raison. Puis deuxièmement, comme on l'a dit, la nafaqa, c'est-à-dire le fait que l'homme dépense de ses biens, et ça c'est en dessous de la première raison que Allah a mentionné en premier lieu, c'est-à-dire toutes les caractéristiques spécifiques que Dieu a données à l'homme au-dessus de la femme. Mais le cheikh il dit quoi? Il dit que cette femme elle dépasse tout ça, elle passe par-dessus comme si rien n'était, elle passe par-dessus ce que Allah a établi et confirmé dans son livre, et elle passe par-dessus ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans la sunna, et elle passe par-dessus ce que tous les musulmans et les imams de l'islam ont confirmé et établi depuis 1400 ans, et elle impose son opinion personnelle sur l'islam et les musulmans. Et elle se base sur quoi comme preuve? Elle se base uniquement
sur la parole de la professeure Nadia. C'est ça sa référence, c'est ça sa preuve. Le cheikh il dit ensuite تجاوزت هذه المرأة وبهذا الفقه أسقطت حقوق الرجال ومنها القوامة وادعت أن الله لم يعطي هذه الأحقية شرعا بل بعض النساء. Elle dit que ce fiqh, avec son fiqh, sa compréhension à elle, qu'elle a inventé, elle fait tomber les droits des hommes. Parmi ces droits-là, l'autorité et la supériorité que l'homme a sur la femme, et elle prétend que Allah n'a pas donné cette supériorité-là ou cette autorité-là à l'homme, ou ce droit-là à l'homme dans sa législation et dans sa loi et dans sa révélation, mais c'est uniquement des femmes qui ont volontairement donné ce droit-là à l'homme, hein, et non pas Allah. Après le cheikh il dit ثم تقدمت خطوة أخرى فضربت مثلا برجل نائم الليل والنهار وزوجته تعمل وتجتهد ثم تساءلت أيهما أفضل تريد أن المرأة هذه في هذه الحالة أفضل وتصبح وهي القوامة وتصبح هي القوامة على هذا الرجل لأنه لا ينفق عليها فسقط حقه وصار الحق والفضل لها عليه. وقد كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقراء وكانت زوجاتهم تعمل مثل الغزل ونحوه فتنفق على زوجها منهن زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده عهد التشريع إن هؤلاء النساء أصبحن أفضل من أزواجهن وليس لهم قوامة على زوجاتهم لأنه لا فضل للرجال على النساء إلا بالنفقة. Donc le cheikh il dit, elle a fait un pas de plus encore pour essayer de confirmer et de supporter son opinion en donnant l'exemple d'un homme qui dort jour et nuit alors que sa femme travaille et fait des efforts, et elle a dit lequel des deux est meilleur, et elle dit, cette femme, que si c'est le cas, que la femme c'est elle qui travaille, qui fait des efforts et que son mari il dort à la maison et il ne travaille pas, elle veut dire par là que la femme, si elle est dans cette situation-là, elle est meilleure que l'homme. Et elle devient, elle, celle qui a l'autorité sur l'homme parce qu'elle travaille et parce qu'elle donne de son argent à l'homme, et donc il perd son droit, et donc le mérite et la préférence revient à elle à cause de ça. Et le cheikh, il dit, lorsqu'on regarde à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des hommes pauvres et leurs femmes travaillaient et elles donnaient de l'argent à leur mari pour les aider. Parmi ces femmes, il y avait Zaynab al-Thaqafiyya qui était l'épouse de Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, il était pauvre et elle donnait à son mari de l'argent pour l'aider. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit à son époque, alors que c'était l'époque de la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit à cette époque-là les femmes, vous êtes meilleures si vous travaillez que les hommes, ou que ces femmes-là sont meilleures que leurs maris, et que c'est elles qui ont al-qawama sur leur mari, ou qui ont l'autorité sur leur mari, ou la préférence sur leur mari, à cause du fait qu'elles travaillent. Et que l'homme, lorsqu'il ne travaille pas, il n'a pas d'autorité sur sa femme. Et le cheikh il dit لأنه لا فضل للرجل على النساء إلا بالنفقة, parce que on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cette distinction là, il n'a jamais dit ça, il n'a jamais dit que le fait qu'une femme c'est elle qui travaille puis que l'homme il n'a pas d'argent et c'est la femme qui l'aide, que dans ce cas là il n'avait pas de mérite sur la femme autre que le fait que
il donne de son argent, et que s'il donne pas de son argent à la femme et que il paye pas pour sa femme, dans ce cas-là il n'a pas de mérite sur la femme. Donc c'est pour faire comprendre que le fait qu'une femme donne de son argent à son mari, ça ne veut pas dire qu'elle devient elle al-qawwama non plus. Et le cheikh il dit ثم أكدت دعواها الفقهية بقولها إن الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة في أي حق من الحقوق ولهن مثل الذي عليهن il dit فهذا معادلة تامة من الشريعة الإسلامية. لا يا دكتورة، ما هكذا الأمانة ولا هكذا الفقه، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فأين باقية هذه الآية وأين الآيات الأخرى والأحاديث الكثيرة التي تبين فضل الرجل على المرأة وتبين حقوقه. فالآية الكريمة نصها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فإن أردت أن تبتزي حقوق الرجال وتسندي هذا الابتزاز إلى الإسلام ولن تجدي ذلك في كل مصادره وعلى رأسها الكتاب والسنة. أين هي المعادلة التامة التي جاهرت بها؟ فالمعادلة التامة لا توجد حتى بين الرجال أنفسهم، وهناك الرسل أفضل البشر وقد فوض الله بينهم إذ فضل بعضهم على بعض. Donc le cheikh il dit ici qu'ensuite elle a voulu encore plus confirmer sa prétention de la compréhension la prétention qu'elle prétend dans sa compréhension en disant que l'islam n'a pas distingué entre l'homme et la femme dans aucun droit. Et elle mentionne comme preuve de ça le verset وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, c'est-à-dire elles ont des droits qui correspondent à leurs devoirs. Donc elle mentionne ce verset-là, puis elle dit que ça c'est la preuve qu'il doit y avoir une égalité absolue dans tout entre l'homme et la femme. Et bien entendu c'est le verset 228 dans Surat An-Nisa qu'elle mentionne. Et lorsqu'on retourne au verset 228, on trouve que elle a mentionné juste la première partie, c'est-à-dire une partie seulement du verset, mais elle n'a pas mentionné la fin. Est-ce que c'est 228? C'est pas dans Surat An-Nisa, c'est dans Surat Al-Baqarah. Mais c'est dans le verset 228, dans Surat Al-Baqarah. À la fin du verset, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Elle a mentionné uniquement la première partie de la fin de ce verset, elle n'a pas mentionné le verset au complet. Le verset au complet, ça dit quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations conformément à la bienséance. Elle a seulement mentionné ça. Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations. Donc c'est comme pour essayer de dire que l'homme et la femme ont des droits et des obligations équivalentes. Mais elle n'a pas mentionné la fin où Allah subhanahu wa ta'ala dit mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles, un degré de supériorité sur elles. Et donc le cheikh il dit non au doctorat, parce que c'est une docteure, elle a un doctorat, donc il dit non, c'est pas comme ça. Et bien entendu son doctorat c'est pas en islam, comme la plupart d'entre elles. C'est comme Asma al-Amrabet, celle qui parle des droits de la femme et de l'égalité de l'homme et de la femme. Elle n'est pas docteur en charia, elle est docteur en biochimie ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et puis elle commence à parler de charia comme si elle était une référence. Donc le cheikh il dit non doctorat, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
c'est pas comme ça qu'on s'occupe des chameaux, hein, comme on dit dans le poème. Ma hakada ya Sa'd. Et c'est pas comme ça, Sa'd, qu'on s'occupe des chameaux. C'est une parole que les savants mentionnent parfois pour donner un exemple. Lorsque quelqu'un il ne maîtrise pas quelque chose, ils mentionnent souvent cet exemple-là pour les ramener à leur place, pour leur dire, écoute, mais il ne faut pas rentrer dans ce que tu comprends pas ou de ce que tu connais pas. Donc, il demande à la femme, il demande à Zainab al-Rasib, où est-ce qu'il est le reste du verset, hein, dans ce verset-là, où est-ce qu'elle est la suite, et où sont les autres versets et les autres hadiths qui clarifient le privilège et la supériorité que l'homme a sur la femme, et qui clarifient les droits de l'homme et de la femme. Où est-ce qu'ils sont les autres? Donc on ne peut pas juste se baser sur un seul verset puis nier tout le reste de l'islam et les règles de la charia en se basant sur un seul verset. Donc le cheikh il dit, le verset en entier c'est وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Donc on a eu la traduction à la fin. Dieu il dit que et les hommes ont une prédominance sur elles. Il dit, le cheikh, si il s'adresse à la femme, il dit, et si tu cherches à usurper les droits des hommes et tu essaies de ramener cette usurpation à la charia et à l'islam, alors tu ne trouveras aucune preuve dans les références du Coran et de la Sunna. Donc où est-ce qu'elle est cette soi-disant égalité absolue dont que tu dis à haute voix, que tu prétends haut et fort? Donc le cheikh il dit, cette égalité absolue que tu prétends, tu ne le trouveras pas même entre les hommes eux-mêmes, hein, et même entre les femmes elles-mêmes, hein. Le cheikh il dit entre les hommes eux-mêmes, et moi je rajoute même entre les femmes elles-mêmes, tu ne vas pas trouver cette égalité absolue. Et le cheikh il dit, regarde même les messagers, Allah subhanahu wa ta'ala a donné une préférence à certains parmi les messagers sur d'autres, hein, alors que ce sont les meilleurs hommes, hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah justement, tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos des prophètes et à propos des messagers, hein, ces messagers, Allah en a préféré certains sur d'autres, hein. Il y en a certains parmi eux à qui Allah a parlé directement et il en a élevé d'autres en degrés. Donc ça veut dire que c'est pas tous les messagers qui ont le même degré et le même importance, hein, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même entre les meilleurs des hommes il n'y a pas une égalité absolue, hein. Et le cheikh il dit وَهُنَاكَ الصِّدِّيقُونَ وَالْعُلَمَاءُ وَالشُّهَدَاءُ وَالصَّالِحُونَ وَمُقَدَّمُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ وَهُمْ يَتَفَاوَتُونَ فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ والعالم العامل أفضل من الجاهل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولا يجوز التسوية بين المسلم والكافر أفنجعل المسلمين كالمجرمين ولا يجوز التسوية بين المتقي والفاجر أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار لا بد للمسلم أن يؤمن بهذا التفاوت في المراتب والمنازل التي اقتضتها حكمة الله التي لا يحيط بها ولا بالقليل منها أحد واقتضاها عدله وربوبيته. Le cheikh il dit qu'il y a également les véridiques, les savants, les martyrs, les hommes pieux, tous ceux-là sont au-devant des autres, ils sont au-devant des autres et ils ont des degrés de supériorité et de prédominance sur les autres dans tous les degrés. Et et au-dessus de toute personne qui a de la connaissance, il y en a un qui détient plus de science que lui. Hein?
Et le cheikh il dit que le savant qui agit selon sa science, il est meilleur que l'ignorant. Et il mentionne le verset 9 dans Surat Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit au messager d'Allah, est-ce qu'ils sont égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Et il mentionne le verset 35 dans Surat Al-Qalam, et il dit, il n'est pas permis de mettre à égalité le musulman et le kafir. Et il mentionne le verset 35 dans Surat Al-Qalam, est-ce qu'on va mettre le musulman à égalité avec le mujrim? Est-ce qu'on va mettre les musulmans à égalité avec les criminels, le mujrimin, c'est-à-dire les kuffars? Donc, le cheikh il dit ensuite, et également, on n'a pas le droit de mettre à égalité le pieux et le pervers. Et il mentionne le verset 28 dans Surat Sad, أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Est-ce qu'on va mettre à égalité le croyant qui fait les bonnes œuvres et les corrupteurs, les gens qui font la corruption sur la terre? Est-ce qu'on va mettre également les gens qui ont at-taqwa à égalité avec les pervers? Donc c'est pour dire qu'ils ne sont pas à égalité. Ça c'est le verset 28 dans Surat Sad. Donc le cheikh il dit, il faut que le croyant considère ces distinctions et ces écarts dans les degrés entre les hommes. Et le cheikh il a mentionné uniquement quelques exemples de ce genre-là, mais bien entendu, il y en a beaucoup d'autres exemples qu'on aurait pu donner à ce sujet-là. Même par exemple, les distinctions entre les croyants dans le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le paradis est dans des degrés, et qu'il y a des centaines de degrés. Et donc chacun va être dans un degré du paradis selon le niveau de sa foi et de ses actions. Donc ce n'est pas tous les croyants qui sont égaux dans leur croyance et dans leur foi et dans leur pratique. Donc l'égalité absolue dans tout, elle n'existe pas entre les hommes eux-mêmes, et donc encore moins entre les hommes et les femmes. D'accord? Et donc le cheikh il dit, le musulman il doit reconnaître ces différences de degrés entre les prophètes, entre les hommes et entre les créatures. Et ça fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a personne qui peut cerner la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni même une petite partie de sa sagesse, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il a établi et il a déterminé ces choses-là selon sa justice et selon sa toute puissance et le fait qu'il est le juste et le maître de la création, qu'il est juste et qu'il est le sage et le tout puissant. Donc il a déterminé ces choses-là pour une sagesse qu'il connaît et un plan qu'il suit, une sagesse qu'il a établie dans sa création. Et il ne fait d'injustice à personne. Il a voulu que les choses soient comme ça pour nous éprouver les uns les autres et pour nous tester, pour voir si tu vas obéir à Allah en tant qu'homme et si tu vas obéir à Allah subhanahu wa ta'ala en tant que femme, et tu vas accepter ce que Allah a décrété sur toi et pour toi. Donc ceux d'entre nous que Allah a créés, il nous a créés hommes, il nous a éprouvés et il nous a testés par le fait de nous avoir créé des hommes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé d'autres avec le sexe féminin et c'est une épreuve et c'est un test pour elles. Et elles ont des devoirs et des obligations et ils ont des devoirs et des obligations, chacun selon le sexe qu'il a, et il doit respecter la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et se soumettre dans ce sens-là. Le cheikh il dit فإن أبى أحد ذلك فليس بالمسلم ولا أكفر هؤلاء النسوة اللاتي نصبن أنفسهن للمطالبات بحقوق النساء وإسقاط حقوق الرجال أو أهمها لشدة جهلهن حتى بالبدهيات في الإسلام بل لجهلهن بحق الله في التشريع وفي رفع من يشاء وفي خفض من يشاء وأنه يحكم في خلقه
في هذا الكون بما يشاء ولا راد لحكمه الكوني والشرعي جل جلاله وتعالى جده. Donc le cheikh il dit, et si quelqu'un refuse cette distinction-là entre les hommes et entre les créations et entre l'homme et la femme, et ainsi de suite, alors ce n'est pas un musulman. Et le cheikh il dit, et malgré ça je ne déclare pas kuffar ces femmes qui se sont établies elles-mêmes pour demander le droit des femmes et faire tomber le droit des hommes, et parmi les plus importants de ces droits-là. Pourquoi je les déclare pas kuffar, il dit le cheikh, parce que ce sont des femmes qui ont une grande ignorance de l'islam, et même des choses les plus élémentaires dans l'islam, elles les ignorent. Même elles ignorent le droit d'Allah, elles ignorent même le droit que Allah a dans la législation, dans le fait de légiférer, et le fait qu'il élève qui il veut et qu'il rabaisse qui il veut, hein, et que yani وأنه يحكم في خلقه في هذا الكون بما يشاء, et qu'il juge dans sa création par ce qu'il veut dans qu'est-ce qu'il a créé. C'est lui qui décide. Quand il décide de quelque chose, il décide de ce qu'il veut. S'il veut élever les hommes, il élève les hommes. S'il veut rabaisser les femmes, il rabaisse les femmes, hein? Et ça fait partie de sa décision et de son jugement, et il n'y a personne qui peut repousser son jugement qu'il a établi dans la création et dans la législation. Jalla jalaluhu wa ta'ala jaddu. Donc le cheikh il dit ensuite de ça, amma qawluha, donc on voit ici une leçon en même temps du cheikh en ce qui concerne le manhaj salafi, comment on ne déclare pas n'importe qui kuffar, juste parce qu'on l'entend dire des paroles ou des choses qui impliquent le kufr, parce que bien entendu il y a des causes des fois et des choses qui font que quelqu'un il est ignorant, et donc on ne peut pas le déclarer kafir. Et donc il donne l'exemple justement en montrant qu'il ne déclare pas ces femmes-là comme étant des kafirat, parce qu'elles sont ignorantes, hein? Et la même chose pour beaucoup dans d'autres situations, il y a des gens par exemple qui sont ignorants de beaucoup d'autres aspects de l'islam, comme par exemple les questions qui ont rapport avec la démocratie et d'autres questions de ce genre. Ils sont tellement ignorants, ils ne savent pas. Quand on dit par exemple que la démocratie c'est kufr ou la laïcité c'est kufr, ils sont tellement ignorants des choses, des bases de l'islam et même des principes dont ils parlent, hein, quand ils parlent de démocratie, que ces gens-là ils affirment des choses ou ils croient en des choses qui sont kufr, et ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils disent, et ils ne savent même pas qu'est-ce que ça implique, et ils ne connaissent même pas des choses qui sont vraiment élémentaires dans l'islam. Donc ces gens-là ils sont excusés par cette ignorance-là, comme le cheikh il donne l'explication ici par rapport à l'ignorance de ces femmes féministes. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter pour les déclarer mécréantes et pour commencer à faire le takfir de ces femmes, hein? Mais bien entendu il faut les éduquer puis leur donner les explications et les bonnes références, hein, pour qu'elles puissent au moins avoir un minimum de compréhension de ce que signifie l'islam. Donc ensuite il dit amma qawluha فنجد مثلا أن المرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تستفسر أولا عن حقوقها الدينية قبل كل شيء، وهناك السيدة نسيبة المازنية، بالإضافة إلى أنها مجاهدة معروفة، فعندما رأت في البدايات أن القرآن يذكر ويتكلم عن مواقف الرجال ولا يتكلم عن النساء، ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت لم أرى النساء يذكرن في شيء، فلم يجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أجاب عليها الله سبحانه وتعالى، أجاب عليها الله سبحانه وتعالى وأنزل آية في سورة الأحزاب تقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية الكريمة في سورة الأحزاب.
أقول من أين لك أن المرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تستفسر أولا عن حقوقها الدينية فكم عدد الصحابيات التي كان همهن وشغلهن الشاغل استفسار الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره عن حقوقهن الدينية إن هذا تصوير سيء لأولئك الصحابيات القانتات لله ثم لأزواجهن فهؤلاء زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فكم سؤالا سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حقهن أو عن حقوقهن. Le cheikh il dit, et ensuite cette femme, Zainab al-Ghasib, elle continue et elle dit, et on trouve que la femme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait par poser ou questionner sur ses droits religieux en premier, avant toute chose, et elle dit, il y a une femme qui s'appelle Nasibat al-Maziniya, en plus d'être une femme qui faisait le djihad ou qui était mujahida, qui était bien connue, lorsqu'elle a vu qu'au début dans le Coran il y avait seulement la mention des positions des hommes, elle a et qu'on ne parlait pas des femmes, elle est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis elle a dit pourquoi je ne vois pas qu'on mentionne les femmes, et elle dit que c'est pas Allah, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a répondu, mais c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a répondu en faisant révéler le verset dans Surat al-Ahzab, les musulmans, hommes et femmes, les croyants, hommes et femmes, les obéissants, hommes et femmes, hein, ou les obéissants et les obéissantes, comme c'est traduit dans certaines traductions, jusqu'à la fin de ce verset dans Surat al-Ahzab. Donc, le cheikh il dit ensuite, donc elles essaient de montrer en réalité que c'est comme si elles essaient de montrer qu'il y avait des féministes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis qu'elles venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur dire bon on veut nos droits, puis on veut savoir nos droits, et ainsi de suite. S'il y a certaines femmes qui venaient parfois demander des questions qui ont rapport avec des droits que les femmes ont, ce n'était pas fait de la façon dont les femmes féministes d'aujourd'hui font ces demandes-là, bien entendu. Mais bon, c'est interprété de cette façon-là par ces femmes-là pour justement essayer de justifier leur position quand elles essaient d'imiter les féministes occidentales. Mais là, elle dit, le cheikh il dit lui, où est-ce que tu as vu que la femme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait par demander ses droits en premier dans la religion? Il dit, regardez le nombre des femmes parmi les femmes des compagnons, hein, ou parmi les femmes qui étaient des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont venues et qui prenaient comme occupation principale le fait de venir demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam leurs droits religieux, hein, ou de demander à d'autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leurs droits dans la religion. Est-ce que tu trouves que ça c'est l'habitude et la plus grande occupation des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc en voulant dire, est-ce que vous essayez de faire croire que les femmes des Sahaba c'était des féministes qui ne faisaient que parler et mentionner et demander à chaque instant qu'on leur donne leurs droits? Donc le cheikh il dit, cette image ou cette compréhension là, c'est une mauvaise, très, très mauvaise image des femmes pieuses qui étaient les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les femmes des compagnons. Il dit, si on regarde les exemples même des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien de questions ont-elles posées au messager sallallahu alayhi wa sallam au sujet de leurs droits? Il dit, et si on médite bien, on observe, regardez ce qui suit, hein, et observez et réfléchissez bien sur cet exemple. Le cheikh il mentionne un hadith, il dit, عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم
فوجد الناس جلوسا ببابه لم يأذن لأحد منهم. قال فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، فقال لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقال أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو 29، ثم نزلت عليه هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقال فبدأ بعائشة فقال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. قالت أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما وميسرا. رواه مسلم في الطلاق. Donc le cheikh il donne un exemple dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit observez ce hadith suivant. Selon Abi Zubayr, selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, il dit que Abu Bakr radiyallahu anhu est venu pour rentrer voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a trouvé que des gens étaient assis devant sa porte et qu'on ne leur avait pas permis d'entrer à aucun d'entre eux. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu, il a demandé la permission pour rentrer voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a permis de rentrer. Donc il est rentré et il a trouvé à l'intérieur les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah oui, et ensuite Omar ibn al-Khattab est venu, il a demandé la permission pour rentrer, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la permission de rentrer aussi avec Abu Bakr par la suite, donc après Abu Bakr. Et ils ont trouvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis, et autour de lui ces femmes étaient assises, et elles étaient toutes tristes et elles étaient toutes silencieuses, elles ne parlaient pas. Donc elles étaient toutes assises autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le silence, et elles étaient tristes et pensives. Alors le prophète Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, il dit je vais dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose pour le faire rire, parce qu'il a vu que l'atmosphère était un peu triste, et il semblait avoir de la tension un peu dans l'air peut-être. Donc il a dit je vais lui dire une blague ou lui dire quelque chose pour le faire rire, pour détendre un peu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a dit si tu aurais vu Bint Kharija,
bin Kharija, je crois que c'était sa femme, elle m'a demandé que je lui donne quelque chose de l'argent ou quelque chose, et je me suis levé et je lui ai frappé le cou. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à rire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu les vois autour de moi, en ce moment ces femmes, elles sont en train de me demander de leur donner un nafaqa, de leur donner de l'argent ou de leur donner quelque chose, de dépenser pour elles ou quelque chose comme ça. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu, il s'est levé vers sa fille Aïcha radiyallahu anha et puis il lui a frappé le cou. Et Omar ibn al-Khattab, il s'est levé vers sa fille Hafsa et il l'a pris et il lui a frappé le cou. Et les deux, ils étaient en train de dire à leur fille, est-ce que tu demandes au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il n'a pas? Et elle répondait en disant, par Allah, on ne demande pas au messager d'Allah ce qu'il, on ne demande rien au messager d'Allah de ce qu'il n'a pas. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en colère contre elle et il s'est écarté d'elle pendant 1 mois ou 29 jours pour être plus précis. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset 28 à 29 dans Surat Al-Ahzab à ce sujet-là. Et le verset 28-29, ça dit, ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez, je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérerez par un divorce sans préjudice. Mais si c'est Allah que vous voulez et son messager ainsi que la demeure dernière, Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par la femme qu'il préférait, c'est-à-dire Aïcha radiyallahu anha, et il lui a dit, oh Aïcha, je veux te faire une proposition au sujet d'une chose, mais je voudrais que tu ne te précipites pas à ce sujet-là et que tu ne prennes pas une décision avant de demander à tes parents. Elle a dit, qu'est-ce que c'est au messager d'Allah? Il a dit, il lui a récité les 2 versets en question dans cette sourate, dans Surat Al-Ahzab, et il lui a dit, Aïcha radiyallahu anha, elle a répondu en disant, ô messager d'Allah, est-ce que c'est à ton sujet que tu veux que je demande l'opinion ou le conseil de mes parents? Bien sûr que je choisis Allah et son messager et la vie de l'au-delà. Et je te demande de ne pas dire aux autres de tes femmes ce que je viens de te dire. C'est-à-dire, il ne voulait pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise aux autres femmes la réponse d'Aïcha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'une parmi elles me demande, je vais certes lui dire ce que tu as dit. Par Allah, Allah ne m'a pas envoyé pour forcer personne ni pour faire du tort à personne, mais il m'a envoyé comme quelqu'un qui vient pour enseigner et pour faciliter les choses pour les gens. Et ça c'est rapporté par Muslim dans le chapitre du divorce. Donc le cheikh il dit فَهَؤُلَاءِ الصَّحَبِيَّاتِ في الذروة من الشرف والنسب ومنهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق والفاروق لما طلبنا النفقة وليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلبنه ولا ندري ما حال عمر لما طلبنا النفقة ضربنا في أعناقهن الضارب وأبو بكر وعمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit وليس عند رسول لما طلبنا النفقة وليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلبناه ولا ندري ما حال عمر رضي الله عنه لما طلبنا النفقة ضربنا في أعناقهن والضارب أبو بكر وعمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب ويهجرهن شهرا والله تعالى ينزل في قصتهن قرآنا
يخيرهن في البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الزهد في الدنيا ولهن الأجر العظيم أو يردن الدنيا وزينتها فيمتعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسرحهن سراحا جميلا فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة ولا أستبعد أن كثيرا من المؤمنات يستفدن من هذه القصة والآية وأخشى على المطالبات بحقوق النساء أن لا يستفدن منها وإن دعونا إلى اتباع سيرة الصحابيات الكريمات وهذه سيرة السيدات الصحابيات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لماذا لا تكون أسئلتهن أولا عن حقوق الله عن حقوق الله رب العالمين ثم عن حق الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عن حق أزواجهن ثم عن حقوق الجيران ثم عن حقوق عموم المسلمين. Donc le cheikh il dit, donc on voit que les exemples de ces femmes parmi les femmes des sahaba, les femmes sahabiyat, elles étaient dans le plus haut degré de noblesse et de lignée, hein, par rapport à leur origine, hein, elles faisaient partie des nobles parmi les nobles de la société et parmi elles il y avait les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les deux filles de Abu Bakr et de Omar radiyallahu anhuma, et elles sont en train de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur donner qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas. Et il dit, on ne sait pas l'état de Omar lorsqu'elles ont demandé la nafaqa, mais on voit que Omar et Abu Bakr, les deux, se lèvent pour venir frapper le cou de leur fille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il se met en colère et il s'écarte d'elle pendant un mois. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre leur histoire à leur sujet dans un verset dans le Coran, et Allah subhanahu wa ta'ala leur donne le choix soit de rester avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, et de s'écarter des biens de la dunya et de ne pas donner d'importance à cette dunya et de leur donner une grande récompense pour ça, ou bien si elles désirent la dunya et les parures de cette vie d'ici-bas, il dit que dans ce cas-là le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur donner les biens de cette vie d'ici-bas et va les laisser s'en aller. Il va pas les retenir, il va les laisser partir d'une belle façon comme elles désirent s'en aller, si elles le veulent. Et chacune d'entre elles, elles ont choisi de rester avec le messager sallallahu alayhi wa sallam, et elles ont choisi Allah et son messager et la vie de l'au-delà. Et le cheikh il dit, je ne serais pas surpris que beaucoup de femmes parmi les croyantes, elles peuvent profiter de cette histoire et de ce verset, mais je crains que ces femmes qui font partie des féministes et qui demandent leurs droits, hein, ou le droit des femmes, ne profitent pas de cette histoire, hein, et qu'elles ne prennent pas des leçons de l'exemple de la vie de ces femmes parmi les femmes qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit, et donc pourquoi les questions de ces féministes là se concernent pas les droits d'Allah ou bien les droits du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien les droits de leur époux, ou bien les droits de leurs voisins, ou bien les droits des musulmans en général. Et ça c'est un point intéressant et important, que quand tu es un croyant, quand tu es un musulman, tu dois commencer par regarder les droits que les autres ont sur toi en premier, avant de regarder les droits que toi tu as sur les autres, puis commencer à frapper les gens avec ça, pour leur dire, ah j'ai ce droit là sur toi, j'ai ce droit là sur toi, hein, tu dois commencer par regarder toi, qu'est-ce que tu fais, hein, et non pas qu'est-ce que les autres ne font pas, hein. Et donc si quelqu'un
a des droits à respecter envers toi et qui ne les respecte pas, Allah va les juger au jugement dernier pour ça. Hein? Et même que peut-être même dans cette dunya, ils seront jugés pour ça. Mais si toi tu as manqué à tes devoirs, tu seras jugé également pour ça. Donc il faut commencer par soi-même, regarder nous-mêmes qu'est-ce qu'on a à respecter comme devoir et comme obligation, avant de regarder par exemple nos droits, qu'est-ce qu'on a sur les autres et qu'est-ce que les autres nous doivent. Hein, en principe c'est comme ça. Et on doit demander donc par le plus important en premier, c'est le droit que Allah a sur nous. Puis ensuite le droit de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Puis ensuite le droit de, si c'est la femme, le droit que le droit de son mari sur elle, et le droit de ses voisins, de ses voisines, et le droit des musulmans en général. Le cheikh il dit Ayyatuha al-katiba. Donc il s'adresse à l'écrivaine, à cette femme, Zainab al-Ghassib. Il dit Inna as-sahabiyya التي وردت الروايات بأنها سألت هذا السؤال إنما هي سلمة لا نسيبة على أن في ثبوت هذه الروايات نظرا للمتأمل في أسانيدها ولو كان استفسار النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من باب المطالبة بالحقوق على وجه الذي ينادي به صواحب المنتدى لكان شغبا على الله وعلى رسوله وكفى بهذا استعلاء وتمردا وتعنتا وحاشا أولئك الصحابيات رضوان الله عليهن من شيء من هذا. Donc le cheikh il dit ô toi l'écrivaine, la femme parmi les sahaba dont l'histoire est mentionnée dans les narrations au sujet du fait qu'elle a demandé au sujet des femmes pourquoi Allah n'a pas mentionné quelque chose au sujet des femmes, c'est pas Nasiba al-Maziniya mais c'est Salama. Et également il y a des choses à méditer au sujet des chaînes de transmission de ces narrations là, hein, pour vérifier leur authenticité. Ensuite il dit et si à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes prenaient uniquement l'intérêt de questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des droits qu'elles ont et de demander leurs droits à la manière des femmes féministes de ce forum, hein, ça aurait été un genre de révolte contre Allah et contre son messager. Et ça c'est suffisant comme façon d'essayer de se monter, de monter par-dessus, de s'élever plutôt, de s'enfler d'arrogance et d'orgueil, et de s'opposer, de s'opposer à l'ordre d'Allah et de désobéir à l'ordre d'Allah et de son messager, et de faire du tort, hein, et bien entendu les femmes des Sahaba n'avaient rien à voir avec ce genre d'attitude et ce genre de comportement de révolté. Hein? Donc, alhamdoulilah, et c'est pour faire comprendre donc l'attitude de ces femmes, comment elles essaient de montrer l'exemple des Sahabiyat, ça n'a rien à voir avec la réalité des femmes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'elles ne faisaient pas elles n'agissaient pas de cette façon-là du tout. Et donc on a vu même l'exemple des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses propres épouses, quand elles sont venues demander des choses de nafaqa, de l'argent et des trucs de ce genre, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'en avait pas, hein. On a vu la réaction et l'attitude de Abu Bakr et de Omar et du prophète sallallahu alayhi wa sallam face à cette attitude-là. Et donc que dire aujourd'hui des femmes qui font toujours des problèmes à leur mari, hein, quand elles rentrent chez elles, elles disent « Ah mais c'est pas juste, regarde, on n'a pas des beaux meubles, on n'a pas un beau salon, je suis allé chez telle sœur, elle a une belle décoration chez elle, chez elle, elle a un beau sofa, des beaux meubles, des beaux rideaux, des belles choses, moi je veux ça aussi, et je veux qu'on ait une belle voiture de l'année, je veux qu'on ait
tout le luxe, et je veux qu'on ait tous les appareils ménagers sophistiqués de la de dernier cri, et je veux ci et je veux ça, et je veux des belles robes, je veux des beaux vêtements, et je veux des beaux choses, des belles chaussures, et ça ne finit plus, les demandes, et tu vois les hommes qui sont devant ces demandes-là, et parfois, s'ils ont les moyens, alhamdoulilah, ils le donnent, mais parfois s'ils n'ont pas les moyens, tu les vois commencer parfois même à essayer de courir à gauche et à droite pour tout faire pour essayer de satisfaire ces femmes, et de même s'endetter parfois, et de prendre avec riba, et en plus de ça parfois Allahu a'lam, des fois comment ça peut arriver. Donc on voit que ça c'est l'attitude de certaines femmes qui ont trop donné d'importance à la dunya, et qui ont trop donné d'importance à l'apparence et aux biens matériels dans cette vie, et quand elles vont chez d'autres sœurs qui ont l'argent et qui ont l'apparence, elles se comparent à elles et elles disent moi aussi je veux la même chose, et moi aussi je veux ci et je veux ça, et elles mettent sur leur mari trop de charges lourdes sur le plan économique, et il y en a parmi ces femmes-là, Allah al-Musta'an, quand elles demandent toutes ces choses, c'est juste pour l'apparence, et même il y en a des attitudes parfois chez certaines femmes et certains hommes même, que si ils vont chez des musulmans et qu'ils voient que chez eux il n'y a pas des beaux meubles et des beaux appareils ménagers et une aisance et un luxe, on dirait que certains d'entre eux ils vont avoir une sorte de dénigrement pour ces musulmans-là, et parfois même ils vont même refuser d'aller les visiter parfois, en voulant dire ces gens-là ils n'ont pas d'aisance, ils n'ont pas de luxe chez eux, donc ils ne veulent pas retourner par la suite. Et ça, bien entendu, c'est pas l'attitude des vrais mu'minines et des vrais gens qui ont compris la réalité de l'islam et de la foi. Et on a vu l'exemple de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, et de la vie des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vivaient dans la pauvreté et la modestie et la simplicité absolue, et qui n'avaient pas tout le luxe et toute l'aisance que les musulmans d'aujourd'hui ont dans le monde. Donc bien entendu, si tu as les biens, si tu as la richesse, c'est pas quelque chose d'interdit, c'est quelque chose qui est mubah, qui est permis de vivre. Si tu es riche, Allah t'a donné la richesse, t'a donné le bien, et tu veux avoir le luxe et tu veux vivre dans la luxure, c'est pas interdit, c'est pas un péché. Mais de pas dénigrer les musulmans qui n'ont pas cette richesse-là, qui n'ont pas ce luxe, juste parce qu'ils vivent dans la simplicité. Parce que s'ils voyaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son époque, comment il vivait, est-ce qu'ils auraient dénigré le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de sa simplicité? Non. Donc il faut avoir de l'humilité et savoir que si Allah nous a donné du risque et de la richesse, remercier Allah et ne pas se penser meilleur ou plus haut que celui qui a moins que nous, juste parce qu'il a moins que nous. L'important c'est pas ça, l'important c'est la piété et le fait que la personne se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est une leçon importante à ce sujet-là. Et le cheikh dit وَنَسْأَلُ هَذِهِ الْكَاتِبَةِ بناء على كلامها لماذا لم يذكر الله النساء في القرآن طوال العهد المكي وسنوات من العهد المدني وهو يذكر الرجال فقط طوال هذه المدة؟ ألا يدل ذلك على البون الشاسع بين الرجال والنساء؟ أقول هذا على حسب تصورها وإلزامها لها، وإلا فالله يذكر النساء في القرآن ولكن في بعض الأحيان تبعا للرجال مما يدل على فضل الرجال على النساء. فالآية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخرها لم يذكر النساء إلا تبعا للرجال، ثم ختم الآية بقوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما بضمير الذكور لا بضمير الإناث،
مع أن الآية ما نزلت إلا لأجل النساء كما تذكر الروايات فعلى ما يدل هذا ألا يرى العقلاء أن كل ما يحتج به هؤلاء النسوة يصير حججا عليهن لا لهن. Donc le cheikh il dit, et on demande à cette écrivaine, hein, parce que c'est ça qu'elle fait dans la vie, hein, c'est une spécialiste dans la littérature et l'écriture, hein. Il y en a beaucoup de femmes comme ça, même ici à Montréal il y en a une qui fait partie de ces groupes des Ikhwan, qui parle des fois à la radio puis qui se présente à la télé. Et elle a étudié en quoi? Elle a étudié, elle s'est spécialisée en littérature française, puis elle parle de l'islam, puis des choses de ce genre, elle dit oui nous sommes féministes, des choses comme ça. J'ai oublié son nom maintenant, mais c'est pas important. Donc c'est pour dire, cette écrivaine-là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, pourquoi Allah n'avait pas mentionné le Coran? En fait, non, c'est le cheikh qui dit ça. Le cheikh il dit, on demande à cette écrivaine et à cette femme, par rapport à ce qu'elle a dit de parole, pourquoi Allah n'avait pas mentionné les femmes dans le Coran dans toute la période à la Mecque, hein? Pendant des années, même au début de la période de Médine, pendant des années, Allah n'avait pas mentionné rien au sujet des femmes, uniquement, dans le sens que Allah avait mentionné des choses au sujet des femmes, mais ne s'était pas adressé en mentionnant les femmes, par rapport en s'adressant aux femmes. Et pendant toute cette période-là, il n'a mentionné que les hommes, il s'adressait qu'aux hommes. N'est-ce pas qu'il y avait là une indication claire de la différence entre l'homme et la femme? Et le cheikh il dit, et je dis que selon sa présentation et selon comment elle présente les choses et comment elle interprète les choses et comment elle les présente et les imagine, on peut dire dans ce cas-là que si Allah n'avait pas mentionné les femmes pendant toute cette période-là dans le Coran, ça prouve déjà là que la femme elle suit l'homme et qu'elle vient après l'homme, et ça montre la supériorité et la précédence que l'homme a sur la femme. Et il dit, même le verset en question qui dit les musulmans hommes et femmes, les croyants hommes et femmes dans Surat Al-Ahzab, jusqu'à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne uniquement la femme après l'homme dans ce verset-là, hein? Donc il dit les al-muslimin wal-muslimat, al-mu'minin wal-mu'minat. Donc on voit toujours l'homme et ensuite la femme, l'homme et ensuite la femme, l'homme et ensuite la femme. Il mentionne la femme, mais toujours après avoir mentionné l'homme. Donc ça prouve la supériorité encore là et la précédence de l'homme. Et le cheikh il dit, à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit que Allah a préparé pour eux une récompense et un pardon et une récompense énorme. Donc on voit que Allah il dit a'adda lahum. Allah a dit a'adda lahum ou a'adda Allahu lahum, ça veut dire il a préparé pour eux. Et on voit que c'est le masculin ici qui est utilisé et non pas le féminin. Et malgré que le verset était révélé pour les femmes. Et donc ça prouve que l'homme il a toujours la précédence. Et donc le cheikh il dit, ne voyez-vous pas, hein, est-ce que les gens raisonnables ne voient-ils pas que tout ce que cette femme-là essaie d'utiliser comme preuve pour se défendre est en réalité une preuve contre elle-même et que ça devient une référence contre elle? Donc c'est en réalité, c'est effectivement vrai. Tout ce qu'elle ramène pour essayer de justifier son point ou d'essayer de prouver que l'homme est égal à la femme, c'est en réalité une référence et une preuve contre elle-même. Le cheikh il dit ensuite وصدق الله العظيم القائل في حق الإناث أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فهذا خبر عن خلقهن فآمنا به وصدقنا وواقع النساء وتاريخهن من أقوى الشواهد على ذلك. Le cheikh il dit, et Allah a dit vrai lorsqu'il dit dans le verset 18 dans Surat Az-Zukhruf, est-ce que c'est celle qui est élevée ou qui grandit dans les parures
et dans les discussions ou dans les argumentations, elle ne peut pas présenter des arguments convaincants. Donc le cheikh il dit, ça c'est leur description et comment elles sont dans leur attitude et dans leur personnalité. Allah les a décrits comme ça et il a dit vrai, et on croit en cette définition-là et en cette description-là, et c'est la réalité au sujet des femmes dans leur histoire. Et l'exemple qu'on voit dans les paroles de cette femme, comment elle essaie d'argumenter au sujet de l'égalité de l'homme et de la femme, c'est le plus grand témoin de l'exemple justement que la femme n'arrive pas à argumenter d'une façon correcte, puisqu'elle n'est pas capable de présenter des preuves qui sont réelles, mais uniquement des choses qui sont des shubuhat en réalité. Ensuite, le cheikh il dit قالت أيضا النساء كان لهن حق المشورة ومعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ برأي السيدة سلمة عندما غضب المسلمون ولم يحلقوا رؤوسهم فقالت افعل أنت وهم سوف يتبعونك وبالتالي فإن القوامة أعطيت تكريما للمرأة لمن يفهمها بمعنى مثلا في حالة السفر وهذا يمكن أن يكون أكثر شيء والذي يتطلب وجود المحرم في هذا الأمر أعطاه الإسلام تكريما للمرأة نظرا لتكويناتها الجسدية لكي يكون الرجل حاميا لها ومدافعا عنها عنها في ذلك الوقت ولكن في عصرنا الآن المواصلات أصبحت سهلة بمعنى أننا نريد ولاية تناسبها مع العصر الذي نعيشه وليس أن نأتي بما في العصور القديمة وما لا يوجد الآن في عصرنا ويطالبون به فالمرأة ليست ناقصة الأهلية فالإسلام أشرك المرأة في أن تنقل أخطر العلوم وهو الفقه وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كنا يدرسن الصحابة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء وإن يذهب البعض على أنه حديث ضعيف ليبرروا فقط أقوالهم أقول إذا كان النساء لهن حق المشورة في الأمور العامة من السياسة والحرب والسلم والعلاقات الدولية فكم هي المجالس التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم معهن خاصة أو مع الرجال من الصحابة جميعا وكم مجلسا عقده معهن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وكان القراء أصحاب مشورة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه منهم كبار الصحابة وبعض الشباب كابن عباس والحر ابن قيس يعني donc le cheikh il dit que par la suite Zainab al-Ghasib elle dit que les femmes elles ont également le droit à la consultation et vous devez comprendre ici en même temps que lorsqu'elles parlent de consultation elles essaient indirectement d'impliquer un droit politique parce que les Ikhwan et les gens de ces tendances-là, ils interprètent toujours la Shura comme étant la démocratie. Donc quand ils parlent du droit de Shura, elle parle ici, elle essaie d'insinuer que la femme, elle a une place dans la consultation politique et dans le gouvernement et dans la démocratie ou des trucs de ce genre. Et le cheikh il dit non, en fait, c'est elle qui dit que les femmes elles ont ce droit-là. Ensuite, elle continue et elle dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait même pris l'opinion de Salama lorsque les musulmans étaient fâchés et qu'ils ne voulaient pas raser leurs cheveux lorsqu'ils voulaient aller faire la Umrah. Et ça c'était le moment où ils ont fait la Sulh al-Hudaybiyah. Et elle a dit à son mari, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais-le toi, commence par raser ta tête et égorger la bête et les gens vont faire comme toi. Et donc, elle était فَإِنَّ الْقَوَامَ أُعْطِيَتْ donc,
c'est ainsi que l'autorité a été donnée à la femme, comme honneur pour la femme, pour celui qui la comprend. Ça veut dire que il dit, bima'na mathalan, comme par exemple, ah oui, elle essaie de dire ici que l'autorité a été donnée à l'homme, al-qawama a été donnée à l'homme pour honorer la femme, si tu veux, pour comprendre dans le sens que c'est un honneur pour la femme et non pas un honneur pour l'homme. Le fait que l'homme ait la supériorité sur la femme, c'est pas un honneur pour l'homme, c'est un honneur pour la femme, dans le sens que par exemple quand la femme elle veut voyager, il faut qu'elle ait un mahram avec elle, et ça c'est quelque chose que l'islam a donné à la femme pour l'honorer du fait que, étant donné que physiquement elle est plus faible que l'homme, elle a besoin de se faire protéger à ce moment-là ou à cette époque-là, tandis qu'à notre époque actuelle, les moyens de communication ou de circulation sont devenus faciles, et donc on n'a plus besoin vraiment d'un wali qui va être notre mahram et qui va nous voyager avec nous de la même façon qu'à l'époque ancienne, parce qu'aujourd'hui on est devenu les choses sont plus faciles, et donc on veut un tuteur qui va, ou un tutorat plutôt, al-walaya, qui va être en correspondance avec notre époque actuelle. Et la femme, il dit la femme ne manque pas de capacité, et l'islam lui a donné un rôle de partenaire dans le fait de transmettre les sciences les plus dangereuses ou les plus sérieuses, comme par exemple le fiqh. Et les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignaient même aux sahaba, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: prenez la moitié de votre religion de celle-ci, c'est-à-dire de son épouse. Et Aïcha radiyallahu anha, qui était forte dans l'héritage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la moitié de la science c'est l'héritage. Donc ensuite le cheikh il dit, et il y a également certains qui disent que c'est un hadith daïf, juste pour essayer de défendre leur position. Et le cheikh il commente ce passage-là en disant, et moi il dit, je dis au sujet de ce qu'elle vient de dire, si les femmes ont le droit de consultation dans les affaires qui ont rapport avec les choses publiques, par exemple les choses politiques ou la guerre ou la paix ou les relations internationales, alors dites-moi dans ce cas-là combien de réunions le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec les femmes en particulier à son époque, ou bien avec les hommes et les femmes présentes ensemble. Donc, ou bien combien de réunions le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Omar et Othman et Ali radiyallahu anhum ont établi avec les femmes, si elles avaient soi-disant le droit de consultation par rapport aux affaires publiques et à la politique et à la guerre et à la paix. Quand est-ce que vous avez vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien les khulafa ar-rashidin ont réuni les femmes avec les hommes ou bien tout seuls pour commencer à prendre leur consultation dans les affaires politiques ou dans les affaires de guerre ou de paix ou de relations internationales? Il dit, regardez par exemple les gens qui étaient dans la mashura, dans le comité de consultation avec Omar ibn Khattab, à l'époque de Omar ibn Khattab, c'était uniquement les plus grands, les plus vieux parmi les sahaba, et quelques jeunes comme Abdullah ibn Abbas et Al-Hur ibn Qais. C'est tout, il n'y avait pas de femmes. Et le cheikh dit, فأخبرينا عن أعيان النساء التي أعطاهن عمر هذا الحق، سواء في مجالس خاصة بهن أو مع الصحابة، كما يحصل اليوم في البرلمانات. وإذا كان الرجال من الصحابة قد استأثروا بهذا الحق طوال هذه العهود، فلماذا لم يطالب النساء بحقهن من الصحابيات والتابعيات ومن مختلف البلدان من الحجاز والعراق والشام ومصر
واليمن وخراسان بل لماذا لم يطالبنا بهذا الحق في العهود الإسلامية كلها إلى هذا العصر وما السر في تحرك النساء الآن في المطالبة بحقوق كثيرة منها المشاركة في الشورى. Donc le cheikh il dit il s'adresse à la femme et il dit, ou bien il s'adresse à la femme ou bien à ces femmes féministes musulmanes soi-disant, il dit informez-nous, parce que c'est ça ce qu'ils font, même les ikhwan quand ils donnent des pamphlets par exemple sur la femme en islam et les droits de la femme en islam, ils vont toujours mettre par exemple les droits politiques de la femme, puis après ça ils vont mettre le droit de la consultation, puis après ils vont marquer l'exemple de Salama quand elle a donné conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit donnez-nous l'information ou donnez-nous l'exemple quand est-ce que les sahaba ont demandé ou ont donné aux femmes ce droit dans des assemblées ou dans des réunions spécifiques ou particulières pour elles, ou bien de participer avec les réunions des Sahaba lorsqu'elles faisaient la Shura, comme c'est le cas dans les parlements aujourd'hui. Quand est-ce que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a fait participer les femmes dans ce genre de Mashura, ou bien Abu Bakr, ou bien Omar, ou bien Osman, ou bien Ali radiyallahu anhum, ou bien les autres, même après les autres, dans les autres siècles qui ont suivi. Il dit وإذا كان الرجال من الصحابة بهذا الحق أي نعم. Il dit si dans ce cas-là on voit que c'était un droit qui appartenait à la femme de participer dans la Shura, alors comment ça se fait que les Sahaba ils se sont accaparés et ils ont pris ce droit-là pour eux seulement à travers tous ces siècles? Et pourquoi les femmes, à travers tous ces siècles-là, n'ont jamais demandé ce droit-là parmi les femmes des Sahaba et les Tabi'iyat et les autres qui sont venus par la suite dans tous les différents pays de l'islam, comme dans la région du Hijaz, en Irak, en Syrie, en Égypte, au Yémen, à Khurasan? Il dit, et pourquoi on n'a pas vu les femmes dans les autres siècles qui ont suivi par la suite jusqu'à notre époque aujourd'hui? On n'a jamais vu les femmes demander ce droit-là dans les pays de l'islam. Et c'est quoi le secret qui fait bouger les femmes aujourd'hui et qui fait qu'elles demandent beaucoup de droits, comme parmi ces droits-là, le fait de participer dans la Shura? Le cheikh dit Amma Salama, فما قدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستشارة وهي في مجلس شورى النساء فأعطته رأيها من خلال هذا المجلس وأيدها نساء المجلس أو خالفنها وإنما كانت إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم وقد ذكر لها حالا طارئة فقالت له افعل كذا وكذا يتابعك أصحابك فأخذ برأيها رضي الله عنها ولكن لا يجوز أن نأخذ من هذه الحادثة أصلا من أصول الإسلام أو السياسة في الإسلام فنقول وكان للنساء حق الشورى. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne Salama, eh ben, est-ce que vous allez dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné le droit de la consultation et de participer à la Shura, et qu'il y avait un comité ou une assemblée de Shura de femmes, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné le droit de donner son opinion à travers ce comité-là ou cette assemblée-là, et les autres femmes ont été d'accord avec elle, et puis elles ont été contre elle, et puis des choses de ce genre, comme si essayer d'interpréter ça comme si c'était une affaire de consultation gouvernementale que Salama a fait à son mari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce contexte-là.
c'était uniquement une situation qui est arrivée avec une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a mentionné qu'est-ce qui se passait et elle lui a donné son point de vue. Elle lui a donné son point de vue et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré que c'était une bonne opinion et un bon point de vue et il l'a pris. Mais est-ce que tu vas prendre de cet événement-là et de qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là et tu vas le prendre et tu vas en faire un fondement parmi les fondements de l'islam et un principe politique dans l'islam et que tu dis à partir de ça que c'est un droit des femmes de participer à la Shura? Donc, bien entendu, ça c'est de vraiment étirer les choses et de les mettre en dehors de leur contexte. Donc, le cheikh, bon, déjà en partant, par rapport à ce que le cheikh il dit ici, on peut rajouter que, déjà, l'idée que la Shura c'est la démocratie, c'est une idée complètement fausse. Et on a expliqué dans le cours qu'on est en train de faire, les méfaits de la démocratie, dans les cours qu'on a fait, le cours, maintenant je pense que c'est le cours 16 et 17, si je ne me trompe pas. En tout cas, on est en train d'expliquer justement que la Shura n'a rien à voir avec la démocratie. Donc, premièrement, ça, il faut déjà l'oublier, de dire que la femme elle a le droit de vote dans l'islam. Quand je lis ça, moi ça me fait rire. Yani Allah musta'an, ils disent ouais, dans l'islam la femme elle a le droit de vote. Yani subhanallah, il n'y a même pas de vote dans l'islam. Comment la femme pourrait avoir le droit de vote alors que même l'homme n'a pas le droit de vote, parce qu'il n'y a pas de vote dans la religion musulmane, il n'y a pas de démocratie. Donc c'est de tordre les références des textes et de les interpréter d'une façon injuste et incorrecte. Et donc c'est un peu l'attitude de ces gens-là. Et par la suite, ils essaient de chercher des exemples pour essayer de montrer, regardez, elle avait le droit de la Shura. Si par exemple, c'est pas moi, n'importe quel président dans les pays de Kufr, si par exemple, je sais pas moi, Sarkozy par exemple, sa femme lui donne un conseil, est-ce que vous allez dire que parce que Sarkozy a pris le conseil de sa femme, ça y est, elle est dans le Parlement, puis elle fait partie du Parlement, puis qu'elle a le droit de participer à la démocratie ou des trucs comme ça? Bien entendu, pour eux, la femme peut rentrer dans le Parlement et ils croient à la démocratie parce que ce ne sont pas des musulmans. Mais le fait qu'un président a une épouse et que cette épouse-là lui donne un conseil et qu'il suit ce conseil-là, ça peut arriver même si elle n'est pas dans le Parlement et que ça n'a rien à voir avec la question de loi ou de gouvernement ou de shura. Mais je donnais juste un exemple comme ça pour faire le parallèle par rapport à l'islam, que cet exemple-là qu'ils prennent n'a rien à voir. Donc ensuite le cheikh dit ولو كان الأمر كما تزعم هذه المرأة لقام به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه وقام به خلفاؤه الراشدون وأصحابه الكرام والتابعون لهم بإحسان على أحسن الوجوه ولا تكلم عنه الفقهاء والمحدثون والمفسرون والمؤرخون وإذ لا يعقل أن يكثر الكلام في مؤلفاتهم عن الحيض والنفاس وسائر الأحكام التي تتعلق بالمرأة ثم لا يتكلمون عن هذا الأصل الكبير. Donc le cheikh il dit, si la réalité était telle que cette femme le prétend, eh bien on aurait vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait établi ce principe-là de la meilleure façon et de la façon la plus parfaite. Et les khulafa ar-rashidoun et les sahaba et les tabi'un qui les ont suivis dans le bien, de la meilleure façon, ils auraient également établi ce principe-là de la meilleure façon et de la façon la plus parfaite. Et les fuqaha, les savants de fiqh dans l'islam, et les savants de hadith, et les savants de tafsir, et les historiens, ils auraient mentionné ça dans leurs livres et dans leurs écrits, à travers les siècles. Et donc, bien entendu, les savants ne sont pas des gens qui cachent la vérité ou qui mentent de la façon dont ces femmes-là le prétendent. Elles essaient de prétendre que les savants de l'islam sont des hommes malhonnêtes qui cachent la réalité et qui cachent la vérité de l'islam
pour soi-disant faire plaisir aux hommes, et que c'est pour ça que les hommes n'ont pas donné l'égalité à la femme, ou des trucs de ce genre. Et ça, bien entendu, c'est des graves accusations contre les savants de l'islam à travers les siècles. Donc le cheikh il dit, si c'était le cas, et qu'elles avaient vraiment ces droits-là, les savants en auraient parlé dans leurs écrits, et ils auraient clarifié ça depuis longtemps. Et le cheikh il dit que c'est pas logique, c'est pas logique que par exemple, les savants parlent beaucoup dans leurs écrits de qu'est-ce qui a rapport avec les menstruations et les écoulements après l'accouchement et des autres règles de la religion qui ont rapport avec les choses qui ont rapport avec les femmes, puis qu'ils ne mentionnent rien du tout de ces principes-là qui ont rapport avec la shura et des autres choses politiques et autres dans l'islam. Donc ça, bien entendu, c'est une preuve contre elle. Et le cheikh il dit وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس فقالت حفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال إنكم لأنتن سواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس رواه البخاري في الأذان حديث يعني في البخاري وفي مواضع أخرى من البخاري وفي صحيح مسلم كذلك. فإذا استنبطنا من قصة سلمة قاعدة حق الشورى للنساء فماذا نستنبط من قصة عائشة وحفصة رضي الله عنهما علما بأن عائشة أفضل من سلمة نرجو الإجابة العلمية القائمة على الحجة والبرهان والعقل. Le cheikh il dit, il donne un exemple en fait, il cite le hadith de Aïcha al-Mu'minin radiyallahu anha lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était près de la mort à la fin de sa vie et Bilal est venu pour lui demander pour faire le adhan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ordonner à Abu Bakr de faire l'imam et de prier pour les gens, de faire l'imam. Alors Aïcha radiyallahu anha a dit au messager d'Allah, Abu Bakr c'est un homme qui est très sensible, lorsqu'il récite et qu'il guide la prière à ta place, on ne peut même pas entendre sa récitation parce qu'il pleure trop. Alors demande à Omar, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté, il a dit ordonnez à Abu Bakr de prier imam pour les gens. Et elle a dit j'ai demandé à Hafsa. Hafsa c'est une autre épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est la fille de Omar ibn al-Khattab. Et donc Aïcha elle dit à Hafsa, dis-lui que Abu Bakr est un homme qui est sensible et qui pleure, et quand il se tient dans la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière, on ne peut pas entendre sa récitation parce qu'il pleure trop. Demande-lui d'ordonner Omar ibn al-Khattab de diriger la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant vous êtes comparable aux femmes dans l'histoire de Youssouf, qui ont essayé de le tenter et de ruser contre lui. Ordonner à Abu Bakr d'être imam et de prier pour les gens. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari dans Kitab al-Adhan, le hadith 713, et dans d'autres endroits aussi, et dans le Sahih Muslim, le hadith 417. Donc le cheikh dit, si cette femme elle a été capable de prendre comme règle, en se basant sur le hadith de Salama, que la femme a le droit à la shura, alors qu'est-ce qu'on pourrait extraire ou trouver comme règle et comme loi en se basant sur cette histoire entre Aïcha et Hafsa
radiyallahu anhuma, lorsqu'on sait que Aïcha est meilleure que Salama, et qu'elle a plus de science que Salama. On espère et on souhaite une réponse scientifique établie sur la preuve et les évidences claires et sur la raison. Donc c'est vrai, si on se base sur un hadith comme ça qu'on prend au hasard dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis qu'on établit ce hadith-là comme si c'était une règle générale pour l'islam, puis que par la suite on laisse de côté tous les autres, alors si on faisait la même chose avec ce hadith-là, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit vous êtes comme les compagnes de Youssef, alors là on pourrait établir et extraire des règles aussi, puis dire que ça c'est des principes de la religion, et donc bien entendu ce serait une forme d'injustice et quelque chose qui serait contraire au principe de la religion musulmane, parce que c'est pas de cette façon-là qu'on extrait les règles et les verdicts et les explications de la charia. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. On a terminé donc la première partie qui traite de l'égalité de l'homme et de la femme. Je voulais finir ça aujourd'hui, absolument, pour que la semaine prochaine, Inch'Allah, lundi prochain, on commence la partie où le cheikh explique Al-Qawama, que Allah a légiféré, c'est-à-dire c'est quoi Al-Qawama, et c'est quoi les règles et les causes qui ont rapport avec Al-Qawama, c'est-à-dire l'autorité que l'homme a sur la femme. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.